جی مناہر، السلام علیکم سر. سب سے پہلے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم وعلیکم صحیح سے السلام. اسٹارٹ. سب سے پہلے میں انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں بے حد شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے لائف دیا ہے. آپ لوگوں نے، آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور آپ کے جو خواب ہیں، جو آپ کی منزلیں ہیں، ان کو آسان کرے آپ کے لیے. آپ کا یہ جو پرپس ہے کہ آپ لوگوں کو متعارف کروا رہے ہیں، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کے فائدہ دے، آپ کو بھی، اور آپ کی جو خواب ہیں، جو آپ کی ڈریمز ہیں، ان کو پورا کرے. اسی طرح آپ جس طرح لوگوں کے اندر مثبت پہلو پھیلا رہے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسان کرے. آپ کی زندگی میں ایسے لوگ لے کر آئے جو آپ کو ترقی کی منزلیں طے کرنے میں آسانی فراہم کریں. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ سر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کی دعاؤں کو شکریہ، آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا مختصر سے تعارف کروا دیجیے گا. جی، میں بیسیکلی راولپنڈی سے میرا تعلق ہے اور میں نے ایجوکیشن میں ایم ایس سی میتھمیٹکس کی ہے. میں ایم ایس سی میتھ کا طالب علم تھا اور میتھ کا مجھے شروع سے شوق تھا، اسی میں آگے بڑھا اور میں نے ایم ایس سی کی. اور اس کے بعد میں پبلک اسپیکنگ میں آنا چاہتا ہوں. سے قاسم نشاط صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اس سلسلے میں شیخ عاطف احمد صاحب سے ہوئی، پروفیسر عمر رفیق اختر صاحب سے ہوئی. اور میری ایک کتاب ہے جو میں نے ریسنٹلی ابھی لکھی ہے، شعور زندگی کے نام سے. بس یہ میرا مختصر سے تعارف ہے. ماشاء اللہ. آپ کو کس عمر میں کب لگا کہ آپ لکھ سکتے ہیں؟ جی، لکھنے کی اگر بات کی جائے تو میں جب 9-10 کلاس کے اندر تھا تو میں ڈائری لکھتا تھا، لیکن اس وقت میں جہاں سے بھی مجھے جو بھی اچھی چیز لگتی تھی میں لکھ لیتا تھا. اس کے بعد میں نے فرسٹ ایئر کے اندر موبائل لیا تو فیس بک پہ میں نے اس طرح لکھنا شروع کر دیا. مطلب کاپی پیسٹنگ، اپنا نہیں لکھتا تھا. تو لیکن شروع سے ہی مجھے شوق تھا کہ کچھ اچھا لکھا جائے، کچھ اچھا جو بھی ہے اس کو سیو کیا جائے. تو تقریباً 3 سال قبل رمضان کے مہینے کے اندر میں نے اپنی پہلی تحریر لکھی تھی، جو اس طرح سے تھی: جب منزلوں پہ پہنچنا مقصود ہونا پھر راستے نہیں دیکھے جاتے. وہ بھی موٹیویشن کے لحاظ سے تھی. تو اس کے بعد پھر میں نے تقریباً 1.5 سال قبل میں نے باقاعدہ لکھنے کا آغاز کیا. جب اپنے تلاش پیش شروع کیا تو اس پہ پھر میں لکھنا شروع ہو گیا، اور پھر ایک ایک کرتے کرتے پھر ایک ایک قدم چلتے چلتے الحمدللہ آج میری یہ کتاب آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ طرح سے ہے کہ میں نے جو کتاب لکھی ہے وہ میرا اپنا ساری زندگی کا اثاثہ ہے. سمجھ لیجیے کہ جو کچھ میں نے اپنی لائف میں آبزرو کیا ہے، جو کچھ میں نے اپنی زندگی سے سیکھا ہے، ٹھیک ہے، وہی سب کچھ میں نے اس بک کے اندر قلم بند کیا ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ ہر اس واقعے کو مثبت انداز میں بیان کیا جائے، ہر ایک چیز کو مثبت اس میں کیا جائے تاکہ لوگ اس میں ترغیب بھی ہے، اس کے اندر آپ کو جینے کا سلیقہ بھی ملتا ہے، کیسے آپ نے آگے بڑھنا ہے، کیسے اپنی زندگی کی منازل طے کرنی ہے. جو کچھ میں نے کر سکا آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے، یہ سارا کچھ میں نے اس کے اندر لکھا ہے. کیونکہ زندگی کے بارے میں ہے تو زندگی چاہے وہ میری ہو یا آپ کی ہو، تو اس کے لیے یہ بک میں سمجھتا ہوں اس میں ہر انسان کے لیے کچھ نہ کچھ اس کے اندر ضرور لکھا ہوا ہے. کچھ نہ کچھ، میں جو کتاب پڑھتے ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر سے ہمیں یہ ملا. مجھے ابھی تک بڑا پازیٹیو رسپانس آیا. مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ سر آپ کی یہ تحریر اس نے ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا ہے. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا اور میں لکھنے کے قابل ہوا. ماشاء اللہ، زبردست. کتابوں سے دلچسپی رکھنے والا کیا لکھاری بن سکتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیے آپ کا جو سوال ہے نا کہ کتابوں سے دلچسپی رکھنے والا لکھاری بن سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں ہر انسان لکھاری بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، لکھاری کیا ہوتا ہے؟ دراصل جو آپ کے خیالات ہوتے ہیں آپ انہی کو تحریروں میں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو کتاب پڑھتا ہے انسان اس کے خیالات پہ بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک عام انسان کی جو خیالات ہیں اس کے مختلف ہوتے ہیں اس سے جو کتاب پڑھتا ہے. کیونکہ کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے ریڈرز آر لیڈرز، کہ جو کتاب پڑھتے ہیں وہ مستقبل میں لیڈر بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو دنیا جہاں کا علم ملتا ہے، تو اس سے پھر آپ کتاب لکھ سکتے ہیں. کوئی مشکل بات نہیں. کوئی بھی انسان جو بھی کتابیں پڑھتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود بھی لکھنا شروع ہو جاتا ہے.
क्योंकि इससे किताबें पढ़ने से आपकी सोच बनती है, तो वो सोच जो है फिर वो अमल में डलती है, और उससे फिर आप दुनिया कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग इस तरह स्पीकर बन जाते हैं, इस तरह से। जी, माशाल्लाह। ठीक। पहली तहरीर से के बाद आपकी जितनी भी तहरीर आई, तो आप ये बताइएगा कि पहली तहरीर से इंसान को प्यार होता है या उसमें कोई फ़र्क होता है कि आगे आने वाली जितनी तहरीरें होती हैं उनके साथ कैसे निस्बत होती है इंसान की? देखिए, मुझे किसी ने कहा था, एक राइटर थे, उन्होंने मुझे कहा था कि जब किताब होती है ना, ये भी आपके अपने बच्चे की तरह होती है। मतलब कि जो आप किताब लिखते हैं ना, वो साहिब औलाद हो जाती है, मतलब किताब जो होती है उसका बच्चा होती है। उसने मुझे ये बात कही थी। तो मैं ये समझता हूँ कि पहली तहरीर हो या आपकी कई किताबें आ चुकी हों, तो आपको हर दफा ही उसी तरह एहसास होता है जैसे आप पहली बार तहरीर लिखते हैं। क्योंकि जब आप पुराना जब कुछ भूल नहीं जाते, तब तक आप नया लिख नहीं सकते। पुराना बोलने से मुराद ये है कि कुछ लोग, अगर आपने एक कामयाबी को हासिल कर लिए, आप उसी के नशे में रहेंगे ना, तो फिर आप अगला कदम नहीं उठा सकते। ठीक है? तो इसलिए मैं समझता हूँ, जब मैं तहरीर लिखता हूँ, तो मैं उसको थोड़ी देर एंजॉय करता हूँ, ठीक है, लेकिन उसके बाद मैं वापस आम रूटीन लाइफ में आ जाता हूँ। फिर मैं अपनी जिंदगी को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता हूँ, फिर मैं गौर व फिक्र करना शुरू कर देता हूँ कि मैं जिंदगी से मुझे और क्या जिंदगी सिखा रही है, वो कौन सी बात है जो मेरी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। तो इस तरह मुझे कोई भी, जब भी मैं नई तहरीर लिखता हूँ, जब भी मैं कुछ नया लिखता हूँ, तो मुझे वही पहले वाला एहसास होता है, फिर से वैसी ही खुशी महसूस होती है। और जब मैं कुछ नहीं लिख पाता, कुछ कुछ 2-3 दिन, तो फिर मुझे बड़ा यूं थोड़ा सा फील होता है कि यार मैं कुछ लिख नहीं पा रहा, मैं कुछ अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं बना पा रहा। असल में जो कुछ मैं लिखता हूँ वो अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करता हूँ, उससे सीखता हूँ। तो जब लिख नहीं सकता, तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी से कुछ सीख नहीं रहा, इसका मतलब मेरी जिंदगी रुकी हुई है। ठीक हो गया जी। ये बताइएगा कि क्या किसी लिखारी की तहरीर देखकर कभी आपको ऐसा लगा कि ये मेरी आवाज़ है, मेरे दिल की आवाज़ है? मेरे अल्फ़ाज़ भी यही कहते हैं। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, ऐसा होता है, क्योंकि इंसान की सोच जो अक्सर इंसान की सोच एक जैसी होती है, जैसे अब जो कुछ मैं सोच रहा हूँ वही कुछ आप लोग सोच रहे होंगे, ठीक है? हर इंसान, मतलब कि कहीं न कहीं पे आपकी सोच मिलती ही है, ठीक है? कि अब आपने वासफ साहब के जुमले पढ़े, तो आपको लगता है कि वो आपकी बात कर रहे हैं। आप किसी बड़े कासिम अली शाह साहब की तहरीरें पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि ये आपकी बात ना। कहीं पे इंसान की ज़िंदगी में वाक़यात वही होते हैं, जो लिखारी होते हैं, असल में वो अपनी ज़िंदगी को अपने अंदाज़ में बयान कर रहे होते हैं, तो वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इर्द-गिर्द कहीं न कहीं हो रही होती हैं। तो जब आप वो पढ़ते हैं, तो फिर आप वो उसको खुद से रिलेट करते हैं, वो बात फिर आपको अपनी लगती है। तो ये है कि जब भी तो जो किताबें पढ़ने वाले लोग हैं, जो इस माशरे से सीखने वाले लोग हैं, तो मैं समझता हूँ उनकी मंज़िल एक होती है, तो उनकी सोच भी एक जैसी होती है। अल्फ़ाज़ में रद्द-बदल हो सकता है, तहरीर जो है, उसमें आप अल्फ़ाज़ का रद्द-बदल हो सकता है, वो कुछ और अल्फ़ाज़ में उसका अंदाज़े बयान मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन जो सोच है उसके पीछे वो एक ही होती है। मेरा ये मानना है। आप एक मुहिब-ए-वतन हैं, क्या आपने इसको अपनी तहरीरों के ज़रिए इस इमोशन को एक्सप्रेस किया? अ, मुहिब-ए-वतन की आपने बात की, तो जब मैं 8th क्लास के अंदर था, मुझे किसी ने पूछा कि आकिब आप बड़े होके क्या करना चाहते हो? तो मैंने कहा था कुछ ऐसा जो मेरे खानदान में पहले किसी ने ना किया हो, अपने मुल्क के लिए कुछ करना। और मैं जब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के अंदर था, तो मुझे लगा कि आर्मी के अंदर जाके मैं अपने मुल्क को सर्व कर सकता हूँ, इससे बेहतर अदारा कोई नहीं है। मैंने कोशिश की 2 बार, अलबत्ता वहाँ पे अल्लाह ताला को मंज़ूर नहीं था। आईएसएस-बी से मैं 2 बार आईएसएस-बी तक पहुँचा। उसके बाद अब मैं जो काम कर रहा हूँ, मुहिब-ए-वतन होने की जो आपने बात की है, तो मैं समझता हूँ मेरी जो किताब है, यही मेरे मुहिब-ए-वतन होने का सबूत है। क्योंकि मैं जो लिख रहा हूँ, वो अपने लोगों के लिए लिख रहा हूँ, अपने वतन के लोगों के लिए लिख रहा हूँ कि उनकी ज़िंदगी किस तरह बेहतर हो सकती है। तो मैंने एक बार अपनी तहरीर में लिखा था कि मुझे सऊदी अरब की जॉब की ऑफर हुई। मैंने उसको उस वक़्त ये कह के इनकार कर दिया था कि मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं इस मुल्क में रह के कुछ करना चाहता हूँ। इस मुल्क में रह के जब बाहर आप चले जाते हैं, तो फिर आप बाहर के हो जाते हैं। मैंने कहा यहाँ पे मुझे थोड़ा भी नसीब हुआ, थोड़ा खाने को मिला, लेकिन मैं इस मुल्क में रह के इस मुल्क को सर्व करना चाहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी जो किताब है, जो मैं लिख रहा हूँ, तो ये मेरी मुहिबुल वतनी का सबूत है कि मैं लोगों के लिए लिख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इससे मैं नहीं कहता, लेकिन लोग कहते हैं कि आपकी राइटिंग की वजह से हमारी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है। तो मैं समझता हूँ यही मेरे मुहिब्बुल वतन होने का सबूत है। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। सर ये बताइएगा कि
استاد کا ہماری زندگی میں کیا رول ہوتا ہے؟ یا یہ اگر میں اس طرح پوچھوں کہ آپ اب تک جہاں پہنچے ہیں، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اساتذہ کا کتنا کردار ہے؟ جی استاد میں کہتا ہوں کہ جو انسان آپ کی پہلا قدم اٹھانے میں آپ کی مدد کرتا ہے نا، اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کی زندگی میں پہلا قدم ہی ہوتا ہے جو بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ جب تک آپ پہلا قدم نہیں اٹھائیں گے تو آپ چلنا کیسے سیکھیں گے؟ جب آپ پہلا قدم اٹھا لیتے ہیں اس کے بعد آپ تو دوڑنے لگ جاتے ہیں، جیسے والدین نے آپ کا پہلا قدم اٹھانے میں آپ کی مدد کی ہوتی ہے، ایسے ہی استاد کوئی ہوتا ہے جو آپ کو نیا راستہ دکھاتا ہے، کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اس راستے پہ چل کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ زندگی میں استاد سے کہیں بہت آگے نکل جائیں، لیکن اگر آپ کی زندگی میں استاد نہیں ہوتا تو آپ اس مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ میں اگر اپنی بات کروں، اگر آج میں اس قابل ہوں، آپ لوگ میرے انٹرویو لے رہے ہیں، تو اس کا میں کریڈٹ اپنے اساتذہ کو دیتا ہوں۔ میں اگر کتاب کی اگر میں بات کروں تو میں اس کا سارا، میں کتاب کے اندر بھی لکھا ہے کہ میرا یہ جتنا بھی علم ہے یہ میرے اساتذہ کا علم ہے، کیونکہ میری زندگی میں میرے اساتذہ کا بہت اہم کردار ہے، کہ ان کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد، ان کی باتیں سننے کے بعد میری سوچ بدلی، مجھے مقصد زندگی ملا کہ مجھے اپنی زندگی کا کوئی مقصد ڈیفائن کرنا چاہیے، مجھے کسی مثبت وے کے اندر چلنا چاہیے، مجھے کیا کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر، یہ سارا کچھ میں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا۔ استاد کہتے ہیں کہ آپ کو زندگی کے 10 سالوں کا سبق آپ کو چند لمحوں میں دے سکتا ہے، کہ جو آپ 10 سال میں جا کے حاصل کرتے وہ آپ 1 سال میں کر سکتے ہیں۔ تو استاد کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ ایک عالم ہے، مسلم اسکالر ہیں، ان کا ایک قول ہے، جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا اس کا استاد شیطان ہوتا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں استاد ہونا بڑا ضروری ہے۔ وہ آپ کے ضروری نہیں آپ کا ایک ہی استاد ہوگا، وہ آپ کے استاد ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں۔ ہر فیلڈ کا اپنا استاد ہوتا ہے، ہر ایک چیز کے لیے آپ کو الگ ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو سکھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں استاد کا ایک انسان کی زندگی میں بڑا ہی اہم کردار، جس طرح والدین ہوتے ہیں ویسے ہی استاد کا ایک مقام ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، بہت زبردست۔ آپ کی زندگی میں آنے والے اساتذہ کرام میں سر قاسم علی شاہ کا بہت کردار ہے۔ آپ ان کی فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی ٹرینر کورس کے ذریعے منسلک رہے، تو بتائیے گا کہ یہ تجربہ آپ کا کیسا تھا؟ الحمدللہ بڑا زبردست تجربہ تھا میرا، کیونکہ پہلے میں سے قاسم علی شاہ صاحب کو ویڈیوز میں دیکھا تھا، تو ویڈیوز میں دیکھنا اور بات ہوتی ہے، اور جب آپ لائف سیشن جا کے لیتے ہیں، یہ ہوتا ہے کہ آپ ویڈیوز میں دیکھتے ہیں، ڈرامے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ بڑا مہذب نظر آ رہا ہوتا ہے، تو بندہ سوچتا ہے شاید یہ ٹی وی پہ ہے اس طرح، اس لیے اس طرح کا ہے، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں یار یہ بڑے لوگ ہیں ٹی وی پہ آتے ہیں اس طرح کرتے ہیں، لیکن جب میں ان سے جا کے ملا، پرسنلی ملا، تو مجھے ان سے زیادہ عاجز انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، کہ جتنے بھی بڑے لوگ تھے وہ عاجز تھے۔ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب تھے، قاسم علی شاہ صاحب تھے، شیخ عاطف احمد صاحب تھے، یہ بڑے عاجز لوگ تھے۔ ان سے مل کے مجھے لگا کہ یار میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ نہیں یار میں نہیں کر سکتا اپنی زندگی میں، مجھے لگا کہ میں نہیں بول سکتا ان کی طرح، مجھے لگا کہ نہیں میں اس جگہ پہ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ میں ایک گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں۔ جب میں ان کی میٹنگ میں گیا، جب میں نے ان سے وہ 4 گھنٹے کا تقریباً ہمارا کورس تھا، 4 گھنٹے کی ہماری میٹنگ تھی، تو اس کے اندر مجھے یہ یقین ملا کہ آپ تم بھی کر سکتے ہو، تو کوئی اگر یہ انسان یہاں تک پہنچ سکتا ہے تو تم بھی پہنچ سکتے ہو۔ تو سر قاسم علی شاہ صاحب سے ملنا بڑا ہی زبردست تجربہ تھا میری زندگی کا، اور میری زندگی کی خواہش تھی جو اللہ تعالیٰ نے پوری کی، تو میں ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید بلندیاں عطا کرے، آمین۔ آمین ثم آمین۔ سر قاسم علی شاہ کی طرح آپ کی زندگی میں اور بھی بہت سی شخصیات آئیں جن کا آپ نے ذکر کیا، جن میں سر کاشف شہزاد بھی سر فہرست ہیں، ان کا آپ کی زندگی میں کیا کردار ہے؟ جی سر کاشف زاد جیسا بندہ میں نے دیکھا نہیں ہے ویسے اپنی اس لائف کے اندر، کہ میں تو اتنا ینگ پرسن ہے وہ، کہ انہوں نے اس کے بعد اپنی زندگی چلے، ہر انسان اپنی زندگی کی طرف پہلے سیٹل کرتا ہی ہے، اس کے بعد وہ معاشرے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا وقت دے رہے ہیں، اور انسان کے پاس سب سے جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ انسان کا وقت ہوتا ہے، وہ معاشرے کے لیے مثبت انداز میں کام کریں، وہ لوگوں کو وقت دیتے ہیں، ان کے مسائل سنتے ہیں، ان کو ایڈریس کرتے ہیں، اور ان کا جو نالج ہے وہ واصف علی واصف صاحب کی طرح، وہ واصف علی واصف صاحب سے فیض یاب ہیں۔ تو ان کی جو تحریریں ہیں ان کی وجہ سے میری زندگی میں بڑا اثر ہوا، کیونکہ اصل میں جو ہوتا ہے نا، کہتے ہیں نا کہ جو آپ 5 لوگ آپ کے ارد گرد رہتے ہیں نا، آپ ان کا ایوریج ہوتے ہیں،
ठीक है, उनके एवरेज होते हैं। तो मैं समझता हूँ वो 5 लोग आपके घर के अफराद नहीं होते हैं। आजकल इंटरनेट की दुनिया है, तो आप इंटरनेट पे जितने भी लोगों के साथ मुंसलिक हैं, उनकी सोच का जो होता है ना असर वो आप पे होता है। तो आज मेरी तहरीर को अगर कोई सराहता है, कोई कहता है यार तुमने बड़ा कमाल लिखा है, तो मैं समझता हूँ ये सारा काशिफ उस्ताद साहब का कमाल है, उनकी सोच है जो मेरे अंदर ट्रांसफर हुई। उनकी तहरीरें पढ़ने के बाद मेरे अंदर तब्दीली आई। उसके बाद मुझे सर काशिफ साहब भी कहते हैं कि यार अब आप में काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। तो ये उनके मिलने का कमाल है, उनको मैं मिला भी और वो वाक़ई वैसे ही थे जैसे वो आम मैसेज में मिलते हैं, जैसे उनके ऑडियोज़ मैसेज होते हैं, मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हूँ। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उन जैसे मज़ीद लोग इस माशरे में भेजे ताकि ये माशरा मुस्बत राहों की तरफ चल पड़े। आमीन, सुम्मा आमीन। ये बताइएगा कि इर्द-गिर्द के लोग आपकी सोच पर असर डालते हैं। क्या वो सोच फिर आपको कुछ लिखने पर आमादा करती है? हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं करती हैं मादा, क्यों नहीं। देखिए मैंने कहा ना कि मैं अपनी ज़िंदगी में हर एक वाक़ये से सीखता हूँ। मेरी ज़िंदगी में कोई छोटी-सी बात होती है तो मैं उससे भी कोई जो होता है ना मुस्बत पहलू निकाल के मैं उसको लिख लेता हूँ। मैं अपनी किताब के अंदर नश्र करता हूँ, उसको लिखता हूँ फेसबुक के ऊपर से लोगों को एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ, खुद उसे सीखने की कोशिश करता हूँ। तो कोई भी इंसान है उसका आपकी सोच पे असर होगा ही। और से भी मैं आप भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकता है। अगर आप इस सवाल को इस तरह करेंगे लोगों की जो सोच है उसका आप पे क्या असर होता है? मतलब कि मैंने एक तहरीर लिखी थी जैसे आप टीवी ड्रामे असर करते हैं ना, तो आपके घर में जो अशख़ास आते हैं वो भी उनका भी आपकी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार होता है। कि वो जो बात करते हैं, जो आप देखते हैं, जो उनके साथ हाथ मिला वास्तव में वास्तव का एक वो अलग जिनसे इंसान की आधी तकदीर उसके हाथ में है, जिनसे आप हाथ मिलाते हैं। ठीक है? तो मैं अगर आप किसी अच्छे इंसान के साथ मिलेंगे, तो फिर आप अच्छा लिखेंगे। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ मिलते हैं जो अपना वक़्त ज़ाया कर रहा है, तो फिर आप अगर लिखते हैं तो फिर आपकी वैसी राइटिंग होगी। तो जैसे मैंने पहले कहा कि काशिफ शहज़ाद साहब के मैं ग्रुप में हूँ पिछले 1 साल से। तो मेरी अगर राइटिंग में इम्प्रूवमेंट आई है तो वो उनकी वजह से। उनकी तहरीरें पढ़ने की वजह से मेरी राइटिंग में भी इम्प्रूवमेंट आई कि यार मुझे इस तरह लिखना चाहिए, इस तरह लोगों को जवाब देना चाहिए। जी, बिल्कुल माशाल्लाह। अभी आपने फ़रमाया कि हर एक इंसान लिख सकता है। तो नए जो लिखने वाले हैं, जो लिखते-लिखते रुक जाते हैं या उन्हें दुश्वारी पेश आती है, उनके लिए बता दीजिए कि वो लिखना कैसे शुरू करें? और कुछ टिप्स दे दें। लिखने के लिए मैं आपको बताऊँ 2 तरह के इल्म होता है। एक इल्म वो होता है जो आप जिसका सोर्स बाहिर होता है, ठीक है? जिसमें आप माशरे में अपनी निगाह से कुछ देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं। जब वो मालूमात आपके ज़हन में कुछ सुनते हैं, जब वो आपके ज़हन में जाती है चीज़, तो उसके बाद रिफ़ाइन होके ना वापस आती है, ठीक है? और एक इल्म वो होता है जो अता होता है। जैसे इकबाल को अता हुआ, इकबाल की जो शायरी थी, उसका कुछ सोर्स जो था मैं कहता हूँ वो कुरान पाक था और कुछ उनको अता हुआ था। ठीक है? जैसे जवाब-ए-शिकवा जो है उनका, वो उनको अता थी उनकी, ठीक है? उनको इल्हाम किया गया। जैसे वासिफ़ अली वासिफ़ की जो किताबें हैं, वो उनको अता मतलब कि उनके बारे में कहा जाता है उनको इल्हाम होती थी, वो रात के किसी पहर में उठ के लिखते थे। आपको वैसी किताबें और नहीं मिलेंगी। तो जो दूसरी अंदाज़ से मैंने जिसके बारे में कहा था कि हर बंदा लिख सकता है, उसके लिए ये है मैं टिप्स जो देना चाहता हूँ वो ये हैं कि आप बुक्स पढ़ना शुरू करें, ठीक है? आप किताबें पढ़ना शुरू करें, आप ज़िंदगी को एक अलग नज़र से देखना शुरू करें, ठीक है? आप जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, उसको एक मुस्बत अंदाज़ में बयान करना शुरू करें। तो जैसे-जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा, तो आपकी सोच बदलना शुरू हो जाएगी, ठीक है? फिर वो चीज़ें रीफ़ॉर्म होके फिर आप नए अंदाज़ में उसको तश्कील देंगे, ठीक है? जब आप एक वाक़ये को देखेंगे, तो फिर आप एक डिफरेंट उससे व्यू से देखेंगे, एक डिफरेंट एंगल से देखेंगे। फिर आप लिखना शुरू करेंगे। शुरुआत के अंदर होता है कि इंसान को अल्फ़ाज़ नहीं मिलते हैं, क्योंकि लिखने के लिए आपको अल्फ़ाज़ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए मैं कहता हूँ किताबें पढ़ें आप। बाकी जो है मेरा एक दोस्त है वो कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी को ऑब्ज़र्व करें कि आपके अंदर बहुत कुछ है। तो अपने ऊपर गौर व फ़िक्र करें, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा लिखना शुरू करें, चाहे 1 लाइन लिखें, 2 लाइनें लिखें, लेकिन कोशिश करें कि आप लिखें, रोज़ लिखें। चाहे आप उसको फ़ेसबुक पे पब्लिश ना करें, चाहे आप किसी को दिखाएँ ना, लेकिन डायरी लिखना शुरू करें। फिर एक वक़्त आएगा कि आपकी तहरीरों में निखार आना शुरू हो जाएगा, फिर आप लिखना शुरू हो जाएँगे। फिर एक वक़्त आता है जब आप उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पे अपनाते हैं, जब आप उस चीज़ को जो मुस्बत अंदाज़ में जीना शुरू करते हैं, तो फिर आपको इल्हाम भी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। फिर आपको नई-नई चीज़ें आपके ज़हन में खुद ब खुद आने लगती हैं, फिर आप वहाँ से भी लिखना शुरू कर देते हैं। बहुत खूब माशाल्लाह।
शऊर ज़िंदगी सर आपकी किताब का नाम है, तो बताइएगा कि आपके नज़दीक शऊर का क्या मतलब है? शऊर के बारे में आपने पूछा है, तो शऊर जो है, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि इंसान की जो गौर व फ़िक्र करने की सलाहियत है, दरअसल वो शऊर है। कुरान पाक में अल्लाह ताला बार-बार जो कहते हैं, क्या तुम गौर व फ़िक्र नहीं करते? अगर आज आप कायनात के अंदर गौर व फ़िक्र करें, तो हमारी ज़िंदगी में जो कुछ तब्दीली आई है, जो पिछले 100 साल पिछली 100 साला ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में जो तब्दीली आई है, आजकल एक ड्रामा बड़ा इन हुआ है उस्मान के क्रूएलिस्ट उस्मान के नाम से। देखिए, उस वक़्त लोग तलवारों से लड़ रहे होते थे, उस वक़्त घोड़ों पे जा रहे होते थे। उस वक़्त लोगों के पास कच्चे वो एक टेंट के अंदर रह रहे होते, कपड़े से बने हुए उसमें रह रहे थे। आज हम देखें किस तरह एनलाइटमेंट में बैठे हुए हैं, वहाँ पे चिराग जल रहे होते थे और आज हम रोशनी में बैठे हुए हैं। तो ये किस चीज़ का नतीजा है? ये दरअसल इंसान के गौर-फ़िक्र करने का नतीजा है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बना सकता है। तो ये जो गौर-फ़िक्र है, दरअसल ये शऊर है, और शऊर का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि इंसान खुदा की पहचान करे, अल्लाह ताला को पहचाने, अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश करे कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरी ज़िंदगी की अवलीन तरजीह क्या है। तो जो बाकी जो चीज़ें हैं दुनिया की, ये अल्लाह ताला ने दे दी हैं, ठीक है, आप ये जाके करें, लेकिन अव्वलीन जो आपका मकसद है वो खुदा की याद है। तो शऊर जो है वो इंसान का ये है कि अपनी ज़िंदगी को एक तो आपने बेहतर बनाना है, ठीक है? एक तो दुनियावी लिहाज से भी बेहतर बनाना है, और दूसरा आपने अपनी ज़िंदगी को कोई मकसद देना है। देखिए, जानवर भी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, बाकी मखलूक़ात भी ज़िंदगी गुज़ार रही हैं। तो उनका क्या है, सुबह उठते हैं, खाते-पीते हैं, चलते-फिरते आके फिर सो जाते हैं। तो अगर इंसान भी एक ऐसा ही है, अगर वो अपने लिए जीता है, अपने लिए मरता है, अपने लिए कमा रहा है, तो इसका मतलब कि उसकी और जानवरों की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं है। तो शऊर का मकसद ये है कि आप एक ऐसे मकसद की तलाश करें जो आपको ज़िंदा रखे, मरने के बाद भी लोगों के दिलों के अंदर, ठीक है? जो आपको इस ज़िंदगी में भी कामयाब करे, जो आपको आखिरत में भी कामयाब करे। तो मेरी नज़र के अंदर शऊर जो है वो जीने का सलीका है, जिसमें इंसान इंसानियत की मिराज तक पहुँच सकता है। सर बताइएगा कि खुद पर यकीन का मुआज़े से क्या ताल्लुक है? खुद पे यकीन का मौजे से ताल्लुक। देखिए, खुद पे यकीन जो है वो आता है खुद एतमादी के अंदर। खुद एतमादी। तो कामयाबी के लिए सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है ना, बेसिक नीड्स में जो आती है, वो है खुद एतमादी। ठीक है? मौज़ा तो आप मौज पहली तो बात ये है कि आप मौज़े को किस तरह डिफाइन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं मौज़ा ये होता है कि हमारी लैट्रिन निकल है, या हम कहीं जा रहे हैं चलते-चलते एकदम आप कहीं पहुँच जाते हैं, तो वो मौज़ा हो गया। तो ये चीज़, वो जो खुद पे यकीन है ना, ये इसका मौजे से इसका ताल्लुक नहीं है। क्योंकि ये अल्लाह ताला ने कायनात बनाई है, तो कायनात के कुछ असूल भी मुतारिफ करवा दिए अल्लाह ने। अल्लाह ने कहा है कि आप इन असूलों पे चलोगे तो कामयाब होगे। तो उन असूलों में से एक जो असूल है वो खुद एतमादी है। लेकिन अब खुद एतमादी भी 2 तरह से होती है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको दरिया में तैरना नहीं आता। आपने सिर्फ़ देखा है लोग तैर रहे हैं दरिया के अंदर, ठीक है? आपने कहा जी कि मैं तैर सकता हूँ, क्योंकि देखने में बड़ी चीज़ आसान लगती है। एक चीज़ आपको आपने सिर्फ़ देखी है, ठीक है? तो आपको लगेगा कि यार ये बड़ा आसान है, मैं भी कर सकता हूँ। ये खुद एतमादी जो है ना, ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है? जो आपको डुबो देगी पानी के अंदर, ठीक है? आपने एक चीज़ को किया हुआ नहीं है, बस आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैं देखा-देखी दूसरों के, आप कह रहे हैं कि मुझे अपनी ज़ात पे यकीन है, ठीक है? आपने जंग के असूल नहीं सीखे हैं, आप तलवार लेके मैदान के अंदर उतर जाते हैं और आप कहते हैं कि मैं जीत जाऊँगा जंग, और उस वक़्त तो आप मरेंगे ही मरेंगे। ये जो खुद एतमादी है, ये आपको कभी भी कामयाब नहीं कर सकती। दूसरी जो चीज़ है खुद एतमादी जो है, वो ये है कि आप बेसिक्स सीखते हैं। सबसे पहले अगर आपने तैरना है तो आप नहर के कहीं ऐसी जगह तैरेंगे जहाँ पे पानी बहुत कम है। सबसे पहले आप तैरना सीखेंगे। उसके बाद फिर आप दरिया में जाएँगे, ओलंपिक्स में जाएँगे, फिर आप खुद पे एतमाद कर सकते हैं कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये खेल जीत सकता हूँ, ठीक है? उसके बाद ये होता है कि जब आप जंग की अगर मैं बात करूँ तो आप पहले प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद आपको खुद पे यकीन आता है कि मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है? अब आपने सवाल किया कि जो खुद पे यकीन है, इसका मौज़े से क्या ताल्लुक है? दरअसल जो चीज़ है मुआवज़ा, अगर आपने शायद ही मेरे तरीके से सवाल अख़ज़ किया होगा कि मुआवज़ा जो होता है, ये इंसान की जो कामयाबी है ना, अक्सर मुआवज़ा हमारे लिए नहीं होता। जो इंसान काम कर रहा है, जो लगा हुआ है, उसके लिए मुआवज़ा नहीं होता। मुआवज़ा उन लोगों के लिए होता है, जो देख रहे होते हैं। दरअसल आप लोगों के सामने जब होते हैं ना, जिन लोगों ने आपको देखा होता है, तो वो आपका ज़ाहिर देख के कह रहे होते हैं कि यार ये बंदा कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि इसका ज़ाहिर ऐसा है। हम इसको देखा है, यार ये गाँव में पला-बड़ा है,
اس کی بولنے کا انداز ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ اس کے پاس علم نہیں ہے، اس طرح سے نہیں ہے، اس طرح سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ وہ بندہ جو کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو کتابیں پڑھ رہا ہے، جو اپنے 10 10 گھنٹے لگا رہا ہے، اس کو تو پتا ہے کہ میں نے کامیاب ہونا ہے، اس نے سارے اصول سیکھے ہوئے. جب ایک دن آتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ کوئی معجزہ ہو گیا ہے، اس کے پیچھے کوئی معجزہ تھا. جیسے لوگ قسمت کو ڈیفائن کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ قسمت جو ہے نا، ہماری زندگی میں قسمت کا بڑا عمل دخل ہے، ہماری زندگی میں یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز دوسرے لوگوں کے لیے معجزہ ہوتا ہے وہ چیز جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کا جو ہے وہ ایک پورا پروسیس ہے جس سے آپ گزر کر کامیاب ہوتے ہیں. ہاں کچھ لوگ شارٹ ٹرم میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن وہ سستی شہرت ہوتی ہے کہ جس طرح ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو وائرل ہوگی، اب آپ کی ویڈیو ایک وائرل ہو چکی ہے، اس کے بعد آپ اٹھ پٹانگ کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ آپ کے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہوں گی جب، تو پھر آپ کچھ بھی کرنا شروع کر دیں گے. لیکن جب آپ نے وقت لگایا ہوگا، جب آپ نے صحیح طرح سے اپنے آپ کو بنایا ہوگا، ٹھیک ہے، جب آپ نے کسی چیز میں مہارت حاصل کی ہوگی تو پھر وہ آپ کی کامیابی دیر پا رہے گی، ٹھیک ہے. پھر آپ دنیا ایک منزل کے بعد آگے بڑھیں گے، پھر آپ اس منزل پہ ٹھہریں گے. لیکن اگر آپ کے پاس وہ آپ نے اصول نہیں سیکھے ہوئے، آپ نے وقت نہیں لگایا ہوا، آپ نے چیزوں کو صحیح جگہ پہ نہیں رکھا ہوا، تو پھر یہ ہوگا کہ آپ وقتی تو کامیاب ہو جائیں گے، لیکن کچھ عرصے بعد پھر آپ گمنام ہو جائیں گے، پھر آپ گمنام وادی میں چلے جائیں اچھا، تو یہاں سے ہمیں کیا یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلسل محنت کا معجزے سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ یا محنت اور معجزے کا ہے کوئی تعلق؟ گے. دیکھیے معجزہ جو ہوتا ہے نا، اصل میں معجزہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں چلے آپ کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی کوئی ایسی چیز ہو جانا جو ایکسپیکٹڈ نہیں تھی، ٹھیک ہے، جو آپ کریں وہ آپ کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کسی چیز. جیسے میں کہتا ہوں کہ میں روڈ پہ جا رہا تھا اور روڈ پہ ایک دم سے میں بائک آ گئی میرے سامنے، میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھ لیا، بچا لیا، ٹھیک ہے. یہ میری زندگی میں معجزہ ہو گیا کہ مطلب ان ایکسپیکٹڈ چیزوں کا ہونا آپ کی زندگی کے اندر. اب محنت کا آپ نے پوچھا ہے تو محنت کا معجزے سے تعلق ہے. کس طرح سے ہو سکتا ہے آپ ایک چیز میں محنت کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، اس چیز میں آپ کو صلہ نہ ملے، لیکن آپ کسی اور جگہ سے اس کا صلہ مل جائے، یہ ہم کہتے ہیں جی معجزہ ہو گیا، ٹھیک ہے. دیکھیے کائنات میں اللہ جن کی زندگی میں معجزے ہوتے ہیں نا، اللہ نے اصول بنائے ہوئے زندگی میں معجزے ان کے زندگی میں معجزے ہوتے ہیں جو پھر اللہ کے ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ معجزہ کرتا کون ہے؟ اللہ کی ذات کرتی ہے. اللہ کی ذات آپ کو ایسی ایسی جگہ سے گزار دیتی ہے جہاں سے ایک انسان سوچ نہیں سکتا. بعد میں انسان سوچتا ہے یار میں یہاں سے کیسے گزر گیا ہوں، کہ آپ شعوری طور پہ اگر وہاں سے دوبارہ گزرنا چاہیں تو آپ نہیں گزر سکتے. تو وہاں سے آپ کو اللہ کی ذات گزار دیتی ہے، ٹھیک ہے. آپ انسپیکٹڈلی مین کہ آپ کو نہیں پتا ہوتا، یا آپ کو پتا بھی ہوتا ہے لیکن وہ کوئی اور ذات ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ کام کری ہوتی ہے. وہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ اللہ کے ساتھ چلتے ہیں، جب آپ نے پورا وقت لگایا ہوتا ہے، جب آپ نے کسی کا حق نہیں مارا ہوتا، آپ نے دنیاوی طور پہ بھی 100% دیا ہوتا ہے، اور اللہ کے ساتھ بھی جو آپ کا تعلق ہے وہ بھی آپ نے 100% رکھا ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ اونٹ باندھ کے اللہ پہ توکل کرو، کہ جب آپ نے ہر حال میں اللہ کو ترجیح اول رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ آپ چل رہے ہیں، اللہ کے شکر گزار ہیں، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں معجزے کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے لوگ سوچ نہیں سکتے. پھر آپ محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی آپ سے آتے ہیں بحثہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں اتار دیتا ہے سوال، ٹھیک ہے. جس طرح واسف علی واسف کا جو علم تھا وہ اللہ ان کو اتارتا تھا، وہ کہتے تھے مجھ سے سوال کرو. اب وہ ایک ایسی سٹیج پہ آ چکے تھے کہ ان کو جواب الہام ہوتے تھے، لوگ ان سے کسی بھی قسم کا سوال کرتے تھے تو وہ آگے سے وہ جواب دیتے تھے، اور بہترین ایگزیکٹ جواب ہوتا تھا. اور آج اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو ان کی کتابوں کے اندر آج بھی آپ کو جواب ملیں گے. تو یہ چیز ہے کہ معجزہ جو ہے وہ اللہ کی ذات کرتی ہے. تو جب آپ اللہ کے ساتھ چلتے ہیں اور اپنا 100% دیتے ہیں دنیا کی دنیاوی اس میں، تو پھر آپ کی زندگی میں معجزے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. زبردست سر. یہ بتائیے گا کہ کبھی کبھار اگر آپ ارد گرد کے ماحول سے کچھ آپ کو وہ ماحول اثر کرے اور آپ کچھ لکھنا چاہیں لیکن مصروفیت کے باعث نہ لکھ سکیں، تو کیا وہ چیز آپ کو بے سکون کرتی ہے اور فوراً لکھنے پہ آمادہ کرتی ہے، اور آپ اس کے باعث اپنی مصروفیت ترک کر کے کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے لکھنا شروع کر دیا ہو؟ جی دیکھیے میرے ذہن میں جب بھی کوئی خیال آتا ہے تو میں کہیں بھی ہوتا ہوں، میں کام کے دوران اکثر میں اگر بات کروں اپنی تو عام روٹین لائف کی، تو جب میں اپنے گھریلو کام کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے اکثر خیال وہاں پہ آتے ہیں جب میں بالکل اکیلا ہوتا ہوں اور اکیلا ہی کام کر رہا ہوتا ہوں.
तो जैसे ही मुझे कोई ख़्याल आता है, तो मैं उसको मोबाइल के अंदर नोट डाउन कर लेता हूँ, क्योंकि आज बड़ी सहूलत है, आपको कॉपी पेंसिल अपने पास ही रखनी पड़ती। तो उस ख़्याल को मैं फिर क्या करता हूँ, रिकॉर्ड कर लेता हूँ, या फिर उसके मुतलका कोई बात जो है वो मैं लिख लेता हूँ, ताकि जो लाइन में ज़हन में आई है वो कहीं उतर ना जाए मेरे से, ताकि मैं उससे सीखना चाहता हूँ ना, तो उसके मुताबिक मैं कुछ ना कुछ लिख लेता हूँ, ताकि मुझे बाद में वो चीज़ दोबारा से ज़हन में आ जाए, वो चीज़, वो लर्निंग जो है वो मुझे याद आ जाए। ठीक है? तो क्योंकि जब आपको एक ज़हन से चीज़ उतर जाए तो बड़ा फिर बंदे को होता है, यार काश मैंने उसको लिख दिया होता। तो लिखने में देर नहीं लगती है, आप थोड़ा-सा वक़्त निकाल के मोबाइल के ऊपर लिख सकते हैं, थोड़ा-सा टाइपिंग कर लें, थोड़ा-सा रिकॉर्डिंग कर लें, कुछ भी जो भी आपके ज़हन में ख़्याल आ रहा है, आप उसको लिख लें।